Good evening. Good evening. Good evening all. Okay, mark your attendance. Good evening. Yes, good evening all. What miss? How are you? Hey, I'm good. How are you all? Fine. 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 Okay. All of you take out your test book. Semester 2 test book take out. Mark your attendance. Mark your attendance. Considered. Mark your attendance, all of you. Okay, let's start our class. Are you ready? Ready ആണോ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് മിസ് ചോദിച്ചത്? Ready. Yes. മാർക്ക് യുവർ അറ്റൻഡൻസ്. ഗായത്രി എന്താ മോർണിംഗ് ക്ലാസ്സിൽ കയറാതിരുന്നത്? നമ്മളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തു തുടങ്ങി. Problem, please. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, നവമി ഉറങ്ങിയില്ലേ? Okay, all of you take out your test book. Open your test book. Good evening, miss. We completed now this page. Next page take out. Write, say, write and say 1, 2. Write the numbers. Write the numbers 1, 2, 3, 4. Write the numbers 1 to 10. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാമോ? ഇന്ന് തന്നെ എഴുതി തീർക്കണ്ട, ഓരോ ദിവസവും ഓരോ പേജ് എഴുതി തീർക്കണം. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? Write and say 1, 2. It's homework. It's homework. Okay, 1 to 10 homework. You can do it. 1 to 10 you can do it at home. വീട്ടിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? No need to write now. Okay, 1 to 10 ഓരോ ദിവസവും എഴുതിയാൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് സാറ്റർഡേ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. 1 to 10 മനസ്സിലായോ മക്കളെ? നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സെമസ്റ്റർ 1 പഠിച്ചതാണ്, അതുകൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ പേജ് വെച്ച് എഴുതിയാൽ മതി. ഫുൾ ഒരു ദിവസം എഴുതണ്ട കേട്ടോ. ഓ ജാനകി, ഓക്കെ. Next page you can take it. Next page.
Next page you can take this page. Take this page. Count and circle the correct numbers. Page number 68. Did you get this page? എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ? ഈ പേജ് കിട്ടിയോ മക്കളെ? Yes. Yes. Count and circle the correct numbers. ഞാൻ ഓരോരുത്തരോട് പറയുവേ, ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞാൽ മതി, എല്ലാരും കൂടെ പറയണ്ട. മാനവ് ഷൈജു, first picture, count and circle the correct numbers. First one, count it. 1. 1, 2. How many? Oh, already first one done for you now. 5. Second picture you can. First one already done for you. Already പുസ്തകത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി second picture ഇത് count ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞേ, മാനവ് ഷൈജു മാത്രം. 4. How many? 4. How many? It's how many? How many? 4. 4. How many? 4. Circle 4. Number 4 circle. 4 കൊടുത്തില്ലേ? And the second one, ഇത് ജാനകി ഒന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞേ ഈ പിക്ചർ. ജാനകി Count 2. എത്ര ഉണ്ട് പറഞ്ഞേ? 1, 2, 3, 4. Count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. How many? 9. How many flower? 9. 9 circle. And this one, how many cup? Harshal count ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ, Harshal. This. How many circles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. How many? 8 cup. 8 circle. Where is number 8? Here. Circle the number 8. Circle the number 8. 8. Next, this. Nihara. Nihal. Count and say this. How many? One, two, three. Gayatri count ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ. Count ചെയ്ത് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് count. 1, 2, 3. 3. Circle the number. Circle the number 3. Where is 3? Nihal ഇത് count ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ ഈ പിക്ചർ. ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ. 3, 4, 5, 6, 7. How many? How many? 7. Number 7 circle ചെയ്തേ. Number 7 circle ചെയ്തേ. നിഹാര എണ്ണാൻ തുടങ്ങിയോ? നിഹാര ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തേ. നിഹാര ഇത് എണ്ണി നോക്കിയേ. നിഹാര 1, 2, 3, 4, 5, 6. നന്നായിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്തേ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. നമ്പർ 6 കൗണ്ട് ചെയ്തേ. സോറി, സർക്കിൾ ചെയ്തേ. 6. നെക്സ്റ്റ് ഹാനിയ ഫാത്തിമ ഇത് കൗണ്ട് ചെയ്തേ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Where is 10? Number 10 circle ചെയ്തേ. 10.
ചെയ്തോ എല്ലാരും? ചെയ്തോ? ഇനി ആഫിയ, ഇത് എത്ര ഉണ്ട് ആഫിയ? One. 1. It's 1. Circle the number 1. മക്കൾക്ക് കൗണ്ട് ആൻഡ് റൈറ്റ് മനസ്സിലായോ? Yes. Yes. Okay. Next, count the birds match with the correct nest. മനസ്സിലായോ എന്താണ്? ഇവിടെ കുറച്ച് ബേർഡുകൾ ഉണ്ട്. ഈ ബേർഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഓൾറെഡി ഡൺ ഫോർ യു. 1 2 3 4 നമ്പർ 4ന്റെ നെസ്റ്റിലേക്ക് മാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് വൺ നവോമി, കൗണ്ട് ആൻഡ് സേ സെക്കൻഡ് വൺ. Turn on your mic. 1, 2, 3, 4, 5. Where is 5? Number 5 nest evide? This is 5, teacher. Match it. 5. Next. How much you ask the teacher? How much you get to know? Next, who will do? Hania. Afia, you can do it. This one. 3. 1. 1 2 3. Where is 3? 1, 2, 3. 3 is here. First one. First one. Very good. Match it. And last one, who will say count and say? Hania Fatima. Hania Fatima. Nishane, turn on your video, Nishan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Where is 9 number nest? 9 number. See here. Match it. Second one. Harshali complete ayo? Nishan, turn on your video, Nishan. Complete ചെയ്തോ? എല്ലാരും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ അത്? Sing a song of numbers. Sing a song of numbers. Count them but one by one. Sing a song of numbers. We have only just begun. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. When we finish counting them, we will start over again. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ already numbers 1 to 10 അല്ലേ? അറിയില്ലേ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay. എല്ലാരും മക്കൾ ചെയ്തോ? എളുപ്പമല്ലായിരുന്നോ ചെയ്യാൻ? മാച്ച് ചെയ്യല്ലേ വേണ്ടു പുസ്തകത്തില് അല്ലേ? ആണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിസ് ഹോംവർക്ക് പറഞ്ഞ നമ്പേഴ്സ് 1 എല്ലാരും ഒന്ന് എഴുതിക്കേ. ആദ്യം ഒരു ജോയിന്റ് ഡോട്ട് ആണ്. ആ 1 ഒന്ന് എഴുതിക്കോ എല്ലാരും. ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ എഴുതിക്കോ. 1 എഴുതി കാണിച്ചേ. മിസ് ഹോംവർക്ക് തന്നില്ലായിരുന്നോ? ഇത് മക്കൾ ഓൾറെഡി എഴുതിയോ? എഴുതിയതാണോ മക്കളെ? പറഞ്ഞേ. എഴുതിയായിരുന്നോ? എഴുതാത്തവരെ എഴുതിക്കോ.
എഴുതാത്തവർ എഴുതിക്കോ. നീറ്റ്. Good evening, miss. Good evening, miss. ഗുഡ് ഈവനിങ്. One. Miss, ഏതാ ക്ലാസ്? ഞാനിപ്പം കേറിയത്രേ. ആ ഏത് പേജാണോ മോനെ ചോദിച്ചത്? പേജ് നമ്പർ 62 Good morning, miss. നമ്പർ 1 and 2 write it. So എഴുതാനാ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു. number 1 and 2. Number 1 and 2 write it. Number 1 and 2 എഴുതി കഴിഞ്ഞവര് വെറുതെ ഇരുന്നോ? Write the numbers 1 and 2. Marwan, where is your textbook, Marwan? Marwan, എന്താണ് നമ്പർ 1 എളുപ്പമല്ലേ? ആ ഡോട്ട് വഴി എഴുതാൻ എളുപ്പമല്ലേ? It's very easy for you. Write it. ആ എഴുതിക്കോ, എഴുതി കഴിഞ്ഞവർ എഴുതിക്കോ. എന്നിട്ട് ഓൻ കാണിച്ചു മോനെ എഴുതി. അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എഴുത്, ബാക്കിന്റെ എഴുത്. Easy അല്ലേ? അതവിടെ വെക്ക്. എന്താണ് എഴുതിയാ മതി. ബാക്കി 1 and 2 ഇപ്പൊ എഴുതിയാ മതി. ബാക്കി നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് എഴുതിയാ മതി കേട്ടോ. Zayan, turn on your video. ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. 1 to 10 ഒക്കെ അല്ലേ? ആണോ ആണോ മക്കളെ? 1 to 10 നമ്മള് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. ഇന്ന് തന്നെ എഴുതി തീർക്കണ്ട ആരും.
സമയം പോലെ അടുത്ത ശനിയാഴ്ചത്തെ ക്ലാസ്സിന് വരുമ്പോഴത്തേനും ചെയ്യാൻ വെരി ഷിയർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ പുസ്തകത്തിൽ നല്ല വൃത്തിയായിട്ടൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതി കാണിക്കാം. ഇപ്പൊ ബുക്കിൽ കുത്തി വരയ്ക്കാനും നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ബുക്ക് സൂക്ഷിക്കാനും പറ്റും. മക്കൾക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതാനും പറ്റും. ഇപ്പൊ പഠിച്ചു പോയില്ലേ, 1 to 10 വരെ പഠിച്ചു പോയി. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ തെറ്റിച്ചൊക്കെ എഴുതൂലേ. ഇപ്പൊ 1 ഉം 2 ഇവിടെ എഴുതിയാ മതി. 1 ഉം 2 ഉം എഴുതിയാ മതി. ബാക്കി 3 ഉം 4 ഉം തൊട്ട് ഓരോ ദിവസവും എഴുതിയാ മതി. ഒരുമിച്ച് എഴുതി കൈ കടിക്കണ്ട. ഓക്കെ, എല്ലാവരും എഴുതിയോ? എല്ലാവരും എഴുതട്ടെ. എല്ലാവരും എഴുതട്ടെ. നോക്കട്ടെ, കാണിച്ചേ. ഹാനിയ ഓക്കെ ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ആരാണ്? മർവാൻ, വെരി ഈസ് യുവർ ബുക്ക് മർവാൻ? മർവാനും എഴുതി കഴിഞ്ഞു. 1 ഉം 2 ഉം ഈസിയാണ്. ഓക്കെ നവമി, വെരി ഗുഡ്. നല്ല വൃത്തിയായിട്ട്. അപ്പൊ ഒക്കെ ബുക്ക് കണ്ടാ നല്ല ഭംഗിയായില്ലേ? ലേറ്റ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് ഭംഗിയായിട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? നിഹാര, നിഹാൽ. ഓക്കെ മോളെ, കണ്ടു രണ്ടുപേരുടെയും കണ്ടു. ഇനി ബാക്കി 3 ഉം 4 ഉം ഒക്കെ നിങ്ങള് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ കണ്ടു മോനെ. മാനവ്, ഷൈജുൻസ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ജാനകി എവിടെയാ പോയത്? ഇപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്തവരൊക്കെ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യണേ, മറക്കരുത്. ഓക്കെ, ചെയ്തില്ലേ എല്ലാരും? 1 to 10 വരെയുള്ളത് മക്കള് വൃത്തിയായിട്ട് നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക്, സോറി, ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഹോംവർക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈസിയാണ്. അമി ഹാസ് 10 ബലൂൺസ്. പ്ലേസ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഓൺ ദ ബലൂൺസ്. ഈ നമ്പറിന്റെ, ഈ ബലൂണിന്റെ മുകളിൽ ഒരു നമ്പർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ട്രേസ് ചെയ്ത് എഴുതുക. ഓക്കെ ഓക്കെ സയ്യാൻ, വെരി ഗുഡ്. ഫിനിഷ്. മർവാൻ, finish. Okay, who is that? Very good Marwan. Okay, very good. എന്തോ കേട്ടില്ല? നിഹാൽ എന്ത് ചെയ്തു? കേൾക്കുന്നില്ല മോനെ, ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞേ. നിഹാരേനെ പൂച്ചയോ? സൂചി വെച്ചെന്നോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് സൂചി വെച്ചു എന്നല്ലേ? എനിക്ക് എന്റെ പൂച്ച കടിച്ചു. എന്തായിരുന്നു, വയ്യായിരുന്നു മോളെ? ഇപ്പൊ സുഖായോ? കയ്യിലാണോടാ കുത്തിയെ? സാരമില്ല കേട്ടോ, അസുഖമൊക്കെ മാറട്ടെ. പതുക്കെ എഴുതിയാ മതി കേട്ടോ. ഇന്നൊന്നും എഴുതണ്ട, ഇന്ന് മക്കൾ എഴുതണ്ട. ഇന്ന് മക്കൾ എഴുതണ്ട. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മക്കൾ എഴുതണ്ട. വയ്യാത്തവരാരും തിരക്കിട്ട് എഴുതി അയക്കണ്ട. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് എന്താ പഠിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായില്ലേ ചെയ്തു പോവാന്? ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായോ? ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായോ?
ഇല്ല. ഇല്ല. ഇപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്തത് ആരായിരുന്നു? സയ്യാൻ അല്ലേ? സയ്യാൻ ഇത് ചെയ്തോ മോനെ? സയ്യാൻ പേജ് നമ്പർ 68 മോനെ. 68 ഇത് സയ്യാൻ. ഇത് ഞാൻ സയ്യാന് വേണ്ടി കാണിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതാണ്. സയ്യാൻ ഇപ്പൊ കയറിയതാ. സയ്യാൻ ആൻഡ് മർവാൻ ഇത് ചെയ്തോ? ഇല്ല. എന്നാ ചെയ്യൂ. ടേക്ക് ഔട്ട് യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. സയ്യാൻ ആൻഡ് മർവാൻ ദാ ഈ പേജ് നമ്പർ 68. ഈ പേജ് അതായത് 1 to 10 വരെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. 1 to ക്ലാസ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 10 ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ പേജ്. സയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് വൺ കൗണ്ട് ചെയ്ത്, ഫസ്റ്റ് വൺ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് വൺ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ഈ പിക്ചർ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞ സയ്യാൻ. 1 2 3 4. ആ അങ്ങനെ 4 സർക്കിൾ ചെയ്തേ. 4 സർക്കിൾ ചെയ്. ഒരു വട്ടം വരയ്ക്ക് 4. മർവാൻ ഇത് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞേ. 1 ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കി കൗണ്ട് ചെയ്ത്. 5 6 7 8 9. How many? 9. Zayan, second picture 9. ഇത് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിക്കേ. 2 3 4 5 6 7 8. 8 കൗണ്ട് ചെയ്തോ. കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തേ. 7. ഇതെന്റെ പേനാടൂല. ഇത് ആന്നുണ്ട് ചുമ. 1 2 3. ക്ലാസ്സിൽ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ കയറി വരണം മോനെ, ഇല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവേ. ഞാൻ അടുത്ത 1 2 3 4 5 6 7 8 9. എന്നിട്ട് എല്ലാരും എഴുതിയോ? സയ്യാൻ ചെയ്തോ? വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഇതും മാച്ച് ചെയ്യ. തൊട്ടിപ്പുറത്തെ പേജും സയ്യാൻ ആൻഡ് മർവാൻ ഇത് മാച്ച് ചെയ്യ. ഇത് മാച്ച് ചെയ്യാനാണ്. കൗണ്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സെയിം നമ്പറിലേക്ക് മാച്ച് ചെയ്യുക. മർവാൻ ഓൾറെഡി ഡൺ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ മർവാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണിച്ചേ മർവാൻ. ഒന്ന് തെറ്റുണ്ടോ നോക്കട്ടെ മർവാൻ. ഇല്ല, ഇച്ചിരി കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി കാണിച്ചേ മോനെ. ഓക്കെ കണ്ടു. അങ്ങനെ വെച്ച്. ഓക്കെ, സയ്യാനോ? സയ്യാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞോ? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ മക്കളെ? നേരത്തെ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അല്ലേ? വെരി ഈസി അല്ലേ? ഓക്കെ ജാനകി നമുക്ക് എളുപ്പമല്ലേ? ഈസി. ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. ഓക്കെ ഈസി. ഓക്കെ, വെരി ഈസി ആണ് അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേ പഠിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. നമ്മളത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മക്കള് നല്ല വൃത്തിക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് അത് ചെയ്യുക. ആ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചു പോയതാണ്. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ 1 to 10 ഒക്കെ എഴുതുന്നതാണ്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മിസ് എഴുതിച്ചില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ, നോട്ട്ബുക്കിൽ നമ്മൾ എഴുതിക്കൊണ്ട് പോയതാണ്. അതുകൊണ്ട് മക്കൾ അത് ഓരോ ദിവസവും ഇന്ന് 1 and 2 നമ്മൾ ക്ലാസ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 3 4 നാളെ എഴുതുക. 5 6 അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എഴുതുക, അടുത്ത ദിവസം എഴുതുക. 7 8 അടുത്ത ദിവസം എഴുതുക. 9 10. വെരി ഈസി. ഓക്കെ,
ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി 1 2 3 4 5 6 7 നിയർ ആൻഡ് ഫാർ. നിയർ ആൻഡ് ഫാർ. ഓക്കെ, കണ്ടു. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് നിയറും ഫാറും പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെ? പഠിച്ചായിരുന്നോ? എന്താ മിസ് പറഞ്ഞേ? നിയർ ആൻഡ് നിയർ ആൻഡ് ഫാർ. നിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? നിയർ അടുത്ത്, ഫാറ് ദൂരം. അതാണ് നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ? പഠിച്ചായിരുന്നോ? മിസ് പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നോ? പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അല്ലേ? പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നോ? യെസ്. നിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്ത്, ഫാർ എന്ന് പറഞ്ഞ അകലെ. ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് നോക്കിയേ. The chick is near the hen. The chick is near the hen. ആ കോഴിയുടെ അടുത്താണ് കുഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ? കോഴിയുടെ കുഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് near the hen. The chick is near the. നിയറും ഫാറും അറിയാമോ? നിയർ അടുത്ത്, ഫാർ അങ്ങ് ദൂരം ഉള്ളതിന് പറയുന്നതാണ് ഫാർ. The chick is far from the hen. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ മിസ് വീണ്ടും പഠിപ്പിക്കും. ഇത് അന്നൊന്നും പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. മിസ് പിക്ചർ കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. The chick is near the hen. ഈ ചിക്ക് കോഴിയുടെ അടുത്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴോ the chick is far from the hen. The chick is far from the hen. ഈ ചിക്ക് ഈ ഹെന്നിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരമാണ്. ഫാർ ഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൂരം. കണ്ടോ? ഫാർ ഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ദൂരത്താണ്. ചിക്ക്. The chick is near the hen. Chick is near the hen means ചിക്ക് ഹെന്നിന്റെ അടുത്താണെന്ന്. നിയർ അടുത്ത്. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴോ the chick is far from the hen. The chick is far. ഒത്തിരി ദൂരമാണല്ലേ? ഒത്തിരി ദൂരത്തിന് എന്താ പറയുന്നേ? എന്താണ് ഒത്തിരി ദൂരത്തിന് പറയുന്നേ? അടുത്ത് എന്തിനാ പറയുന്നേ? അടുത്തുള്ളതിന് എന്താ പറയുന്നേ? നിയർ ആണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് പിക്ചർ നോക്കിയേ. രാജുവിന്റെ അടുത്താണോ അകലെയാണോ ബോൾ ഉള്ളത്? രാജു ബോളിന് അടുത്താണോ? നിയർ ആണോ ഫാർ ആണോ ബോളും രാജുവും? നിയർ. ഈ പിക്ചർ നോക്കിയേ. ഈ പിക്ചർ ബോളിന് അടുത്താണോ ഫാർ ആണോ? ഫാർ. രാജു ഫസ്റ്റ് പിക്ചറില് രാജു ഈ ബോളിന്റെ അടുത്താണല്ലേ? ഈ പിക്ചറില് രാജു ഈസ് ഫാർ ഫ്രം ദ ബോൾ. രാജു ബോളിന്റെ അടുത്ത് കുറെ ദൂരമാണല്ലേ? ബോൾ നോക്കിയേ. രാജുവിന്റെ അടുത്താണോ ബോൾ ഉള്ളത് ഈ പിക്ചറില്? ലാസ്റ്റ് പിക്ചർ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. Who is near the clock? Pick the correct picture. Who is near the clock? Pick the correct picture. ഏത് പിക്ചർ ആണ് നിയർ ക്ലോക്കിന് അടുത്തുള്ളത്? ഇതാണോ ഇതാണോ? ഏത് പിക്ചറാ പറഞ്ഞേ? ബോയ് ആണോ? ബോയ് ആണോ ക്ലോക്കിന് അടുത്തുള്ളത്? ഡോഗ് ആണോ? ബോയ് ആണ്. അപ്പൊ അത് ടിക്ക് ചെയ്തേ. ഗായത്രി വർത്താനം പറയല്ലേ മിസ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ? ടിക്ക് ചെയ്യൂടെ ഇങ്ങനെ. ഈ പിക്ചറില് ഈ ക്ലോക്കിന് അടുത്തുള്ളത് ഇതാണോ ഇതാണോ? ഇതാണോ നിയർ? ഇതാണോ നിയർ? പറഞ്ഞേ. ബോയ് അല്ലേ നിയർ? ആരാ നിയർ? ബോയ് ആണ് നിയർ. ബോയ് ആണോ ക്ലോക്കിന് അടുത്തുള്ളത്?
Who is near the clock എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ആരാണ് ക്ലോക്കിന് അടുത്തുള്ളത്? ഇതാണോ ഇതാണോ? ബോയ്. അപ്പൊ അതൊന്ന് ടിക്ക് ചെയ്തേ. ഈ ബോക്സിൽ ടിക്ക് ചെയ്തേ. ടിക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാമോ? ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ടിക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇതാണ് ടിക്ക്. ഇങ്ങനെ ടിക്ക് ചെയ്യാം. ഒരു ടിക്ക് ഇട്ടാ മതി കേട്ടോ. ഒറ്റ ടിക്ക്. ടിക്ക്. ഇതാണ് ടിക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ മക്കളെ? കണ്ടായിരുന്നോ ടിക്ക് ചെയ്യുന്നത്? നിയറും ഫാറും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ക്ലാസ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ the chick is near the hen. ചിക്ക് നിയർ ആണോ ഫാർ ആണോ? ഈ കോഴിയുടെ അടുത്താണോ ഈ കുഞ്ഞുള്ളത്? ദൂരമാണോ? നിയർ ഓർ ഫാർ? നിയർ. ആൻഡ് ഈ പിക്ചറിലോ ഫാർ നിയർ ആണോ ഫാർ ആണോ? ഫാർ. ഈ പിക്ചറിലോ ഫാർ ആണല്ലേ? പിക്ചറില് നിയർ. ആൻഡ് ഈ പിക്ചറില് ആരാണ് നിയർ? ബോയ് ആണ് നിയർ അല്ലേ? ഇത്രയും ഇത് ചെയ്താ മതി. എല്ലാം മോനെ. എന്താണ് മോനെ മർവാനെ, നീ എന്താടാ കളിക്കുന്നേ? മിസ് ഒന്നും കൂടെ പറയട്ടെ. നമ്പേഴ്സ് എഴുതുന്നത് 1 ഉം 2 ഉം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 3 ഉം 4 ഉം നാളെ എഴുതിയാ മതി. 5 ഉം 6 ഉം അടുത്ത ദിവസം എഴുതിയാ മതി. ഇനി വരുന്ന ശനിയാഴ്ച സാറ്റർഡേ ആണ് നമുക്ക് ക്ലാസ് ഉള്ളത്. ടുഡേ വിച്ച് ഡേ? ഡേയ്സ് ഓഫ് ദ വീക്ക് മറക്കരുത്. ടുഡേ വിച്ച് ഡേ? മൺഡേ. വെരി ഗുഡ്. മൺഡേ ആണ്. അത് മറക്കരുതേ. ഡേയ്സ് ഓഫ് ദ വീക്ക് മറക്കരുത്. മിസ് ചോദിക്കാൻ മറന്നുപോയി. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യം മുതൽ ചോദിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോ എല്ലാ ദിവസവും 1 to 10 വരെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ്. 11 to 20 വരെ എല്ലാ ദിവസവും നോട്ട്ബുക്കിലൊക്കെ ആയിട്ട് എഴുതി പഠിക്കണം. സ്ലേറ്റിൽ എഴുതിയാൽ മതി. നോട്ട്ബുക്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതിയതാണ്. അതേപോലെ ഈ ഹോംവർക്ക് ഓരോ ദിവസമായിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് സാറ്റർഡേയിലാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് മക്കൾ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമായി. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. See you. Bye bye. See you. Bye bye. 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 എന്താടാ മർവാനെ, എന്തൊരു സന്തോഷാ നോക്കിയേ മർവാന്. ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തപ്പോ ഇനി പോയി ചായയൊക്കെ കുടിച്ചോ കേട്ടോ. ബൈ ബൈ. Thank you.